Hello, வணக்கம். Welcome back to my channel. We will talk today about showing up for ourselves. நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பேருக்கு கொடுத்துருக்க கூடின கமிட்மெண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு நம்ம செஞ்ச ப்ராமிசஸ், இதை காப்பாற்றுறதுக்காக we will show up for them in a lot of ways. Emotional support கொடுக்கலாம், moral support கொடுப்போம், physically we may be present and support them, and we'll guide them, advise them. We'll do a lot of things for others out of the goodness of our heart, out of love, out of kindness, whatever. Today we'll explore how we can show up for ourselves, because often when we say yes to others, we are saying no to ourselves. நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட போய் எஸ் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லும்போது sometimes it means that we are telling ourselves no, நான் இது பண்ண மாட்டேன்னு. So we are sacrificing something that we should be doing in order to do something else for somebody else. ஸோ இப்படியெல்லாம் நம்ம நிறைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வில் கீப் மேக்கிங் டிசிஷன்ஸ் லைக் திஸ். பட் regardless of that, it is important to show up for yourself. Your most important relationship in this world is the one you have with yourself. You are the one who has to live with yourself. You are the one who is there 24/7 knowing you. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்க, நீங்கள் என்னென்னலாம் இந்த மாதிரி வழி தாங்குறீங்கன்னு முழுமையாக தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு நபர் நீங்கள் தான், வேறு யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ உங்களுக்காக யூ ஷுட் பி தேர். ஷோயிங் அப் மீன்ஸ் பீயிங் ப்ரெசன்ட், பீயிங் தேர். அது எப்படியெல்லாம் பண்ணலை, எப்படியெல்லாம் நம்ம பண்ணணுங்கிறது தான் we are going to talk about today. So first we will talk about showing up for ourselves emotionally. நம்ம நிறைய வாழ்க்கையில் we expect emotional support from others. தப்பில்லை, ஆஸ் எ சோஷியல் அனிமல் நம்மளுக்கு இமோஷனல் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும். பட் பிஃபோர் ஒரு நம்ம இன்னொருத்தர்கிட்ட சப்போர்ட் தேடுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரைமரி சப்போர்ட் எங்கேருந்து வரணும்? இட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் அஸ். ப்ரைமரியாக நம்மளுக்குன்ட்டு கூட நிற்கக்கூட முதல் ஆள் நம்மளாக இருக்கணும். நமக்கு கூட நிற்காமல் எல்லோரும் நிற்பாங்கன்னு யோசிக்கிறது தப்பில்லை. இவரும் எல்லோரும் they are sacrificing their time, their energy, their efforts to support you. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்காக ஒரு முயற்சி எடுக்கலைன்னா how can you ask for such support from others? First and foremost, your emotional pillar should be you. நீங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும். In what ways? ஒரு சில ஃபீலிங்ஸ் உங்களுக்கு வரும். Allow yourself to feel those feelings. Your feelings are valid. These feelings have a place. Feel them and then let them go gracefully and replace them with positive or uplifting thoughts. So if you're feeling something, just allow yourself to feel it. Be kind to yourself. நீங்கள் ஒரு தப்பு பண்ணாலும், ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாலும் சரி, be kind to yourself. I am getting there. I am making slow progress, but it is still progress. I may have fallen down, but I will get up. This is not going to break me. இப்படியெல்லாம் நம்மளே நம்மக்கிட்ட பேசி நம்மளே சப்போர்ட் பண்ணணும். When something is wrong, we feel the urge to go and tell it to somebody, which is good. But before we tell it to somebody, ஒரு நிமிஷம் எடுத்து we have to tell ourselves whatever it is that we want to hear from somebody. நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகும்போது we want some words. சில கைண்ட் வேர்ட் எதிர்பார்த்து தான் நம்ம அவர்கிட்ட போகிறோம். அது யாராக இருந்தாலும், அப்பாவாக இருந்தாலும், அம்மாவாக இருந்தாலும், ஒய்ஃப், ஹஸ்பண்ட், பார்ட்னர் யாராக இருந்தாலும் சரி, we are expecting some support. ஒரு நெருங்கிய நண்பர். Be that person for yourself and tell those things to yourself. Like actually verbally ஒரு நிமிஷம் எடுத்து நீங்கள் அது பேசிட்டிங்கன்னா you will, that support, நம்மளே நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய support will give you immense confidence. And then of course if you still want, you can discuss with other people, nothing wrong in that. But first and foremost, your emotional support pillar should be you. Kindest person to you should be you. நீங்கள் தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் கைண்டாக இருக்கணும். வாட் எவர் இட் இஸ் தட் யூ வாண்ட், பி ஸ்வீட், ஜென்டில், கைண்ட் வித் யுவர் செல்ஃப். ஏன் நீங்கள் உங்கள் மேலே ஹாஷாக இருக்கணும்? நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்கன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். அப்புறம் நீங்களே உங்களை ஒரு கிரிட்டிசைஸ் நிறைய பண்ணிவிட்டு, உங்கள் மேலே குறைய சொல்லி, உங்கள் மேலே ஹார்ஷாக இருந்து, உங்களுக்கு பிடிச்சது இது செய்யாமல் உங்களை ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட வைக்கிறீங்க. Be kind, be gentle to yourself. உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று செய்யணும் போல் தோணுதுன்னா do it. Do something for joy. Do something that makes you happy. Do something that you're passionate about. அப்படி உங்களே சோல் என்ரிச் பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் ப்ளீஸ் do them and feel that happiness. It is worth so much to feel ஒரு joyful things. மற்றவங்களுக்கு நம்ம பண்ணுற மாதிரி நமக்காகவும் நம்ம பண்ணணும். அதே மாதிரி whatever happens to you, உங்களுக்கு என்ன தான் நடந்தாலும், யார் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னாலும், the most important thing is what you tell yourself after that. அவர் ஏதோ சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எப்படி ஏற்றுக்கிறீங்க? நீங்கள் what do you tell? You can tell, இது அவரோட opinion. It is not my identity. It is not me. It is just a small part of me that they are seeing through their filter.
அண்ட் தேர் எக்ஸ்பிரஸிங் an opinion which may or may not even be true. அப்போ அவ்வளோதான் அந்த ஒப்பீனியனுக்கு வேலிடிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஒப்பீனியன் முழுமையான ஒப்பீனியன் கிடையாது, அது நம்மளோட பார்ட்டு தான் அவர் பார்க்குறாங்க. செகண்ட்லி அவரோட ஃபில்டர், அவருக்கு என்னென்ன ப்ரெஜுடிஸ் இருக்கோ, அவருக்கு என்னென்ன ப்ரீகன்சீவ்டு நோஷன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வச்சு தான் அவர் அந்த நம்மளை பார்க்குறாங்க. அண்ட் தேர்ட்லி அவர் உண்மையில் நினைக்கிறதான்னு அவர் சொல்கிறாரு, இல்லை இந்த ஒப்பீனியன் கூட ஜெனுவினானே நமக்கு தெரியல. ஸோ தேட் இஸ் ஆல் தேர் இஸ். இந்த அது அவரோட ஜெலசினால் சொல்கிற ஒப்பீனியனாக இருக்கலாம், அவர் வேறு அவர் மூடு மாறி இருக்கையில் சொல்கிற ஒரு மாதிரி மீன் பண்ணாமல் அப்படியே பேசிட்டு போகிற மாதிரி வெறும் பாயிண்ட்லெஸ் வேர்டாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தேர் ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து தேர் நாட் ஆஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறது நம்மளே நம்மக்கிட்ட சொல்லும்போது த பவர் ஆஃப் தட் ஒப்பீனியன் கோஸ் அவே. ஸோ இந்த மாதிரி வெனெவர் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ், பி யுவர் ஓன் பஃபர். ஷோ அப் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் எ பஃபர் பிட்வீன் வாட் இஸ் கம்மிங் இன் அண்ட் வாட் யூ ரிசீவ். யார் எந்த மாதிரி பெயின் உங்கள் மேலே கொண்டு வந்து டம்ப் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை எடுத்து வாங்கி வைக்க தேவையில்லை. யூ கேன் பி யுவர் ஓன் ஸ்ட்ராங் பஃபர் அண்ட் யூ கேன் டெல் யுவர் செல்ஃப், நான் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ண விரும்பலை, திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் ஐ நீட் இன் மை லைஃப். உங்களோட நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் இஸ் நாட் சம்திங் தட் ஐ வாண்ட். உங்கள்கிட்டயே வச்சுக்கோங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. இந்த மாதிரி உங்களோட ஒப்பீனியன், உங்களோட நினைப்புகள், உங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் உங்கள் கையில் இருக்கட்டும், எனக்கு வேணாம். ஏன்னா இவங்கள்கிட்ட இருக்கிற எல்லா ஒப்பீனியன் நம்ம வாங்க ஆரம்பித்தோம், அதெல்லாம் திருந்த ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா வாழ்க்கை முடியாது. இதிலே நம்ம வாழ்க்கை போய்டு, வேறு எதுக்குமே நமக்கு டைம் இருக்காது. ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்க, சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கட்டும். பி யுவர் ஓன் ஸ்ட்ராங் பஃபர். நம்மளே ஒரு அயர்ன் ஒரு ஷீல்டு மாதிரி நம்மளுக்கு முன்னாடி வி ஷுட் பி தேர் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ். வி ஷுட் சப்போர்ட் அஸ், வி ஷுட் ப்ரொடெக்ட் அஸ். அண்ட் தேர்ட்லி வி ஷுட் அப்லிஃப்ட் அஸ். ஏதோ ஒன்று நம்ம முயற்சி எடுக்கும்போது ஃபெயில் ஆனாலும், இல்லை முயற்சி எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆனாலும், முயற்சி எடுக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியானாலும், வி ஷுட் பி கைண்ட் டு அவர் செல்ஃப் அண்ட் டெல் வி வில் ட்ரை அகேன் டுமாரோ. அப்போது அந்த ஒரு ஜென்டில்னஸ், த ஸ்வீட்னஸ், லைக் வி வுட் டெல் அ சைல்டு. நம்மளுக்குள்ளே ஒரு இன்னர் சைல்டு இருக்குன்னு சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ பி கைண்ட் டு தட் சைல்டு. அது ஆல்ரெடி நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கிட்ட, டீச்சர்ஸுக்கிட்ட, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட, கலீக்ஸுக்கிட்ட, ஃபேமிலிக்கிட்ட எல்லா இடத்துலேருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வாங்கி வாங்கி தயங்குற ஒரு குட்டி குழந்தை உள்ளே இருக்கும்போது அந்த குழந்தையோட நம்மளையாவது கொஞ்சம் கைண்டாக இருக்கலாம்ல, கொஞ்சம் ஹாப்பியாக அதை வச்சுக்கலாம்ல. ஸோ வாட் எவர் எஃபர்ட் இட் இஸ் டூயிங், இட் இஸ் இனஃப். ஈவன் வென் யூ ஃபீல் ஸ்மால், யூ ஆர் ஸ்டில் இம்பார்ட்டன்ட், யூ ஸ்டில் மேட்டர். ஸோ யூ கேன் டெல் தீஸ் டு யுவர் செல்ஃப் அண்ட் பி ஜென்டில், பி கைண்ட் டு தட் சைல்ட் அண்ட் அப்லிஃப்ட் இட். அதுவே மோட்டிவேட் பண்ணுறது ப்ரைமரிலி இட் இஸ் யுவர் ஜாப். நம்மளை தான் நம்மளே வந்து ஒரு ஹாப்பி பொசிஷனில் வைக்கணும். எல்லாருக்கும் தான் கஷ்டங்கள் வரும், இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கு இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ சம் டேஸ் வில் பி குட், சம் டேஸ் வில் நாட் பி ஸோ குட், திங்ஸ் வில் கீப் ஹேப்பனிங். பட் நம்மளே அப்லிஃப்ட் பண்ணணும். வாட் வில் மேக் யூ ஹாப்பி, வாட் வில் கிவ் யூ ஜாய். உங்களை லிஃப்ட் பண்ணுறது என்ன? யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தட் சோர்ஸ் அண்ட் லிஃப்ட் யுவர் செல்ஃப் அப். இப்போ உங்களுக்குள்ளே இருந்து நீங்களே பேசி உங்களை அப்லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு லிமிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, லிசன் டு சம்திங் மோட்டிவேட்டிங், சம்திங் happy, something positive that brings you joy, that makes your life better, or listen to some good music, like nice uplifting music. கேட்டாலே நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி music. Go to some beautiful place which will make you happy, or whatever it is, that do those things that will make your heart happy. இந்த மாதிரி upliftment is something that you need to do. And fourth, very importantly, our physical body, நம்மளோட health. We have to show up for ourselves in the way we take care of ourselves. நம்மளோட ஹெல்த் நம்ம தான் பார்க்கணும். இது நம்மளோட ஒரு ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ். இது யாரும் சொல்லிட்டு பண்ண வேண்டியதில்லை. நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, நான் என்னோடய ஹெல்த் பார்க்குறதே இல்லை, நான் எல்லாரும் விஷயங்களும் பார்த்துட்ருக்கேன்னு பெருமையாக நினைப்போம். பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற மாதிரி, நம்ம பெரிய எதுவும் நல்லவர் மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம். எனக்கு என்னோடய விஷயம்லாம் பார்க்குறதுக்கே டைம் இல்லை, நான் அவங்க எல்லா வேலையை பார்க்குறதுக்குள்ளே எனக்கு டைம் முடிஞ்சிடும். ஸ்பெசிஃபிக்காக வி லேடிஸ் வி டென் டு டெல் திங்ஸ் லைக் திஸ். இது நமக்கு ஏதோ பெரிய பெருமை மாதிரி. திஸ் இஸ் ராங், கம்ப்ளீட்லி ராங். நம்மளே நம்ம பாதுகாக்கணும். தட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது வேறு யார் பார்த்தாலும் சரி, பார்க்கலாட்டி சரி, இதுக்கான டைம் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். வி ஹாவ் டு டெலிகேட். இந்த வேலை நீயே பண்ண, நான் ஏன் வேலை பார்க்குறேன்னு நம்ம சொல்லலாம். வி கேன் டெல் இட். தீஸ் ஆர் பவுண்ட்ரிஸ் விச் வி நீட் டு டெல். தெர் இஸ் நத்திங் ராங். நம்மளே நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தரை ஹெல்ப் பண்ண போகிறது சரி இல்லை. ஈவன் நம்ம ஃப்ளைட்டில் சொல்லுவாங்கல்ல, புட் ஆன் யுவர் ஆக்சிஜன் மாஸ்க் பிஃபோர் யூ ஹெல்ப் சில்ட்ரன், பிஃபோர் யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி முதல்ல நம்மளே ஹெல்ப் பண்ண பிறகு தான் நமக்கு இன்னொருத்தரை ஹெல்ப் பண்ண முடியும். நம்மளோட ஹெல்த் அப்படியே போயிடுச்சுன்னா இட் இஸ் ஹார்மிங் யூ அண்ட் ஹார்மிங் எவ்ரிபடி எல்ஸ் அரவுண்ட் யூ. ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பாடி. தட் இஸ் ஒன் வே இன் விச் யூ ஷோ யுவர் செல்ஃப் லவ் அண்ட் கேர் அண்ட் அப்ரிசியேஷன். காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் உங்களை எடுத்துகிட்டு போகிறது, நீங்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் பண்ண வைக்கிறது இந்த பாடி தானே. திஸ் இஸ் த வெசல் தட் யூ ஹேவ், திஸ் இஸ் த டூல், திஸ் இஸ் த மெஷின் தட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ ஆல் யுவர் லைஃப். பிறந்த நாள்லேருந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ, நீங்கள் கொடுக்குற சாப்பாடு சாப்பிட்டு, நீங்கள் தூங்குற மாதிரி தூக்கத்தை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு,
நீங்கள் போகிற இடத்துலலாம் போய் வரக்கூடிய டிசீஸ் எல்லாம் ஃபைட் பண்ணி அப்படியே உங்களுக்காக ஒரு பெரிய வேரியர் மாதிரி கூட இருக்கிறது இந்த பாடி தான். அதுக்குன்னு ஒரு நாளில் கொஞ்சம் நேரம் கூட நீங்கள் செலவு பண்ண முடியலன்னா எதுக்காக வாழ்கிறீங்க அது தெரியல. காலையில் நல்லா உணவு சாப்பிட்றது, மதியம் நல்லா சாப்பிட்றது, வாட் எவர் டைம் யூஆர் ஈட் குட் ஃபுட், ஹெல்தி ஃபுட், உங்கள் டெய்லி வேண்டின விட்டமின்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக நம்ம பாடியில் போய் சேருதா. வி ஷுட் பி ஹேவிங் ப்ராப்பர் ஃபுட். மெடிக்கேஷன்ஸ் இருந்தால் டைமில் மெடிக்கேஷன் சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் ஒருத்தர் வந்து சொல்லி நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. நம்மளுக்கே தெரிஞ்சு நம்மளை ஞாபகம் வச்சு சாப்பிட்றோம். நம்ம குழந்தைக்குன்னு நம்ம எடுத்து கொடுப்போம் இல்லை, அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். அண்ட் கெட்டிங் குட் ரெஸ்ட், ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் நம்ம பாடி நம்ம காமாக வைக்கிறது, எக்ஸசைஸ் டெய்லி கொஞ்சம் நேரமாவது மூவ். திஸ் பாடி வாஸ் மேட் டு மூவ். இட் வாஸ் நாட் மேட் டு சிட் சம்வேர் அண்ட் டூ ஒர்க் 24/7 இன் தேட் பொசிஷன். கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுறது. இதுக்கு டைம் இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்கிறது என்னால் ஒத்துக்கவே முடியாது. நான் பார்த்துருக்கிற ரொம்ப 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 பிஸியஸ்ட் பீப்புள் தட் ஐ ஹவ் சீன், லைக் ட்ரூலி பிஸியஸ்ட் பீப்புள், ஹெக்டிக் ஒர்க் இருக்கிறவங்க, they find time to take care of themselves. They find time to exercise every day regularly. அவருக்கெல்லாம் டைம் இருக்கும்போது நமக்கே டைம் இல்லை. நமக்கு கண்டிப்பாக டைம் உண்டு. இட் இஸ் அப் டு அஸ் டு மேக் டைம் அண்ட் டூ தீஸ் திங்ஸ். அப்போ நம்மளே வந்து ஊக்குவித்து நம்மளோட ஃபிசிக்கல் பாடி we need to take care of it. And then last and the most important thing, the most important way in which we can show up for ourselves, keep our promises to ourselves. நம்ம நிறைய முடிவெடுப்போம் நமக்காக. நான் இது பண்ண போகிறேன், நான் இன்னையிலிருந்து நான் இப்படி இருப்பேன், இன்னையிலிருந்து ஐ வில் ஈட் ஹெல்தி, இன்னையிலிருந்து ஐம் கோயிங் டு ஸ்டடி வெல், இன்னையிலிருந்து ஐம் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட், இன்னையிலிருந்து ஐம் கோயிங் டு ஒர்க் ஹார்ட். இதெல்லாம் நம்ம முடிவெடுப்போம். இன்னையிலிருந்து ஐ வில் நாட் ஈட் ஜங்க் ஃபுட், இன்னையிலிருந்து ஐ வில் நாட் வாட்ச் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் அண்ட் வேஸ்ட் மை டைம், இன்னையிலிருந்து நான் அந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கம் வச்சுக்க மாட்டேன்னு we will make 1,000 decisions. We don't do those things. Or we may make good decisions. I am going to eat good food. இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும், நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடு. ஆனால் அங்கே போகும்போது ஒரு மாதிரி பிடிச்ச மாதிரி சிப்ஸ் சாப்பிட்டு ஓடி போயிடுவோம். இதில் நான் செஞ்சது தான், அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ தீஸ் ஆர் வேஸ் இன் விச் we are not showing up for ourselves. These are ways in which we are undermining ourselves. நம்ம ஒரு ப்ரொடக்டிவாக நம்ம ஒரு கோல் பண்ணுவோன்னு நம்ம வச்சிட்டோம்னா அந்த ப்ராமிஸ் நம்ம காப்பாற்றணும். A promise to yourself is an unbreakable promise. No way you should break a promise to yourself. நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லுவீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது செஞ்சுருக்கணும். Every time you do that, you reinforce to yourself that yes, you are valuable. Something that is told to you will be upheld. இல்லை நீங்கள் ஒன்று சொல்லிவிட்டு நீங்களே அதை செய்யாமல் போயிட்டீங்கன்னா the message that you're telling yourself is that you are not important. You are not worth the effort. அது உண்மையில் இல்லை. யூ ஆர் வர்த் த எஃபர்ட், யூ ஆர் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஃபார் தேட் ஒரு ஈவன் சின்ன ஒரு முடிவு கூட, இஃப் யூ டேக்கிங் அ ஸ்மால் டெசிஷன் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் யூ ஸ்டிக் டு இட் அண்ட் யூ டூ இட். இன்னையிலிருந்து ஐம் கோயிங் டு டூ திஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அது பண்ணியே ஆகணும். இல்லைன்னா சொல்லாதீங்க. இஃப் யூ ஆர் கிவிங் யுவர் செல்ஃப் அ வேர்ட், டூ இட். இன்றைக்கி ஒழுங்காக டைமுக்கு நான் தூங்குவேன்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா வேறு எது தான் வந்தாலும் சரி எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சு போய் தூங்க வேணும் தான். கீழே விழுந்து கால் உடஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மற்ற விஷயம்லாம் மாற்றி வச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவீங்கள்ல. அதே மாதிரி தூங்கணும்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா போய் தூங்கணும். அந்த டைமில் எனக்கு அது வருது இது வருது, அவர் கூப்பிட்டாரு இவர் கூப்பிட்டாரு அப்படி இருந்துச்சு, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸாக இருக்கக்கூடாது. நான் இன்றைக்கி உட்காந்து படிப்பேன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா படிக்கணும். அதில் எந்த எக்ஸ்கியூஸும் இல்லை. ஸோ தெர் இஸ் நோ ஈஃப் பட் தென் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் டூ இட் பிகாஸ் யூ டோல்ட் யுவர் செல்ஃப் தட் அண்ட் யூ ரெஸ்பெக்ட் யுவர் செல்ஃப். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வே இன் விச் யூ கேன் ஷோ அப் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். நான் என்கிட்ட ஒன்று சொன்னேன்னா நான் அதை செஞ்சுருவேன். ஐ கேன் கவுண்ட் ஆன் மை செல்ஃப். ஐ ஆம் ரிலையபிள். ஐ கேன் ரிலை ஆன் மீ. வேறு யாரும் நமக்கு கூட இருந்தாலும் சரி, நிக்கலாட்டி சரி, நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணாலும் சரி, சப்போர்ட் பண்ணாட்டி சரி, வேறு யாராவது அவங்க கொடுக்குற வாக்குக்கு நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைனாலும் சரி, நான் சொல்கிற வாக்குக்கு நான் நம்பிக்கையாக இருப்பேன். எனக்கு நான் கொடுக்குற வாக்குறுதி நான் எனக்கு கொடுத்தேன்னா நான் அதுக்கு உண்மையாக இருப்பேன். இஃப் ஐ ப்ராமிஸ் மை செல்ஃப் that I'm going to do something, I will do it. This is the most important way in which you can show up for yourself. And never let yourself down. இந்த விஷயத்தில் மட்டும் don't let anybody, anything come between you and you. உங்களுக்கு நீங்கள் எப்போவுமே ட்ரஸ்ட்வர்தியாக இருக்கணும். You should be very, 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 very much committed to the promises you make to yourself for your own good. உங்களோட நலனுக்குன்னு நீங்கள் ஒரு விஷயம் முடிவெடுக்கிறீங்கன்னா எது வந்தாலும் சரி அதை செஞ்சாகணும். உங்களுக்கு பிடிச்சது அந்த மாதிரி that is the way you reinforce
உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் பிலீஃப், உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா வேறு எந்த கோர்ஸும் தேவையில்லை, வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக்லி யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ். நான் இது பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணி முடிச்சிட்டேன்னா ஐ ஃபீல் குட் அபவுட் மை செல்ஃப், ஐ ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட். தேட் இஸ் ஹவ். எவ்வளோ நான் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறவராக இருந்தாலும் இஃப் தே கண்டினியூஸ்லி டூ திங்ஸ் தே சே தே வில் டூ. நான் செய்வேன்னு சொல்லிட்டு நான் செஞ்சுட்ருக்கேன், நான் நாளைக்கு இன்னொன்று செய்வேன்னு சொன்னேன் அதுவும் செஞ்சுட்டேன், இன்னொன்று செய்வேன்னு சொன்னேன் அது செஞ்சுட்டேன், தென் வாட் இஸ் தேர் ஃபார் அஸ் டு நாட் ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட் அபவுட்? வி ஃபீல் குட் அபவுட் அவர் செல்ஸ். சரி ஆமாம் நான் சொன்னேன்னா நான் செஞ்சுருவேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு வரும்போது அது மாதிரி வேறு என்ன இருக்குது? தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் கட்ஸ், தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ஃபேஸ் தட் வேறு யார் இருந்தாலும் இல்லைனாட்டியும் ஐ எம் தேர், ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் மை செல்ஃப். எது வந்தாலும் நான் பார்த்துப்பேன். ஐ ஹவ் ஹேட் ஹார்ட் டேஸ் பிஃபோர், ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் திஸ் டே ஆல்சோ. இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கஷ்டங்கள் வந்திருக்கு, நான் அதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டேன், இந்த கஷ்டமும் நான் தாண்டி போயிடுவேன் இப்படின்னு அயன் வில் அப்படி தான் வரும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ், அந்த ஸ்ட்ரென்த், தட் இன்னர் காம். அப்போ என்னென்னலாம் நடந்தாலும் சரி நமக்குள்ளே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அங்கே இங்கே போகிற காற்றுக்கெல்லாம் நம்ம போய் பெரிய வேவ் கொண்டாட்ட மாதிரி கொண்டாட மாட்டோம், நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அங்கே வரது வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கட்டும். தட் இஸ் ஹவு we can be happy, genuinely peaceful, no matter what is happening around us. I hope this was of some use to you. Thank you so much for watching. Bye bye.